مرد کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ مرد اگر یہ ایک صدقہ کر دے تو اس کی بیوی اور اس کی اولاد اور اس کی آنے والی نسلیں خوشحال ہو جائیں گی۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر مرد کا سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ صدقہ انسان کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے اور زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک مرد اپنی محنت، اپنی کمائی، اپنی مدد، اپنی سخاوت کے ذریعے کتنے ہی صدقات انجام دیتا ہے، مگر ان سب کے باوجود ایک سوال باقی رہ سکتا ہے، ایک کمی جو اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ ایک خاص صدقہ اپنی زندگی میں شامل نہ کر لے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد روزانہ کتنے صدقے کرتا ہے اور اسے خود احساس بھی نہیں ہوتا؟ وہ صبح نکلتا ہے، کبھی سخت دھوپ میں، کبھی ٹھنڈی ہوا میں، کبھی بارش کے اندر، صرف اس لیے کہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق کما سکے۔ یہ محنت، یہ پسینہ، یہ تھکن، یہ سب کچھ خود میں ایک صدقہ ہے، کیونکہ جو شخص حلال کماتا ہے وہ صرف پیسے نہیں کماتا بلکہ اللہ کی رضا بھی کماتا ہے۔ پھر وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، ان کے کپڑے، ان کی تعلیم، ان کی ضروریات، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرتا ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیوی پر خرچ کرنا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اسے عزت دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے دوائی، کھانا، سہولتیں فراہم کرنا، یہ سب عظیم صدقات ہیں۔ واقعی یہ سب بہت بڑے صدقات ہیں، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، کیا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے یا اس سے بھی کوئی بڑا صدقہ ہے؟ اور صرف یہی نہیں، ایک مرد جب اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے، رشتہ داروں کا سہارا بنتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، کسی بیوہ کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ سب بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کے بوجھ کو اٹھا لینا، کسی کے دکھ کو بانٹ لینا، یہ سب چھوٹے چھوٹے صدقات ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں۔ واقعی یہ سب بڑے صدقات ہیں، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، کیا یہ مرد کا سب سے بڑا صدقہ ہے یا اس سے بھی کوئی بڑا صدقہ ہے؟ ایک مرد جب کسی کو مسکرا کر دیکھتا ہے، کسی کو تسلی دیتا ہے، کسی کو امید دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ جب کسی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہے، کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، تو یہ سب صدقہ بن جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کتنے عظیم کام ہیں۔ واقعی یہ سب بہت بڑے صدقات ہیں، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، کیا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے یا اس سے بھی کوئی بڑا صدقہ ہے؟ سوچئے، ایک مرد دن بھر محنت کرتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب کے لیے اچھا ہو، مگر اپنے ہی گھر میں اس کا رویہ مختلف ہو؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ باہر کے لوگ آپ کے صبر کو چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں، مگر گھر والے آپ کو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ باہر کے لوگوں کے لیے اچھا ہونا آسان ہے، مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنا اصل کمال ہے۔ اب ذرا غور کریں، ایک مرد اگر دنیا بھر میں صدقے کرتا رہے، لوگوں کی مدد کرتا رہے، ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے، لیکن اپنے ہی گھر میں سخت مزاج ہو، اپنے بچوں کے ساتھ غصے میں رہے، اپنی بیوی کے ساتھ تلخ رویہ رکھے، تو کیا وہ مکمل کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک ایسا صدقہ سامنے آتا ہے جو باقی سب صدقات سے بڑھ کر ہے۔ مرد کا سب سے بڑا صدقہ یہ نہیں کہ وہ صرف پیسے خرچ کرے، یہ نہیں کہ وہ صرف دوسروں کی مدد کرے، یہ نہیں کہ وہ صرف دنیا کو دکھائے کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ مرد کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نرم مزاج ہو،
वो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत से पेश आए, अपने बच्चों के साथ शफकत से बात करे, अपने घर वालों के साथ खुश इखलाकी का मुजाहिरा करे। जब वो थका हुआ घर आए और इसके बावजूद मुस्कुरा कर अपने बच्चों से बात करे, ये सदका है। जब वो अपनी बीवी की बात को गौर से सुने, इसकी इज्जत करे, इसके जज्बात को समझे, ये सदका है। जब वो गुस्से को पी जाए, सख्ती को छोड़ दे और नरमी इख्तियार करे, ये सबसे बड़ा सदका है। क्योंकि ये वो सदका है जो सिर्फ माल से नहीं होता बल्कि दिल से होता है। ये वो सदका है जिसमें इंसान अपनी अना को कुर्बान करता है। ये वो सदका है जो घर को जन्नत बना देता है। एक नरम मिजाज मर्द अपने घर को सुकून देता है। इसकी बीवी इसके साथ खुद को महसूस करती है। इसके बच्चे इससे मोहब्बत करते हैं, इसके करीब रहना चाहते हैं। इसका घर खुशियों का मरकज बन जाता है और यही असल कामयाबी है। क्योंकि अगर घर में सुकून ना हो तो बाहर की सारी कामयाबी बेमायनी हो जाती है। तो आज खुद से एक सवाल पूछे, क्या हम सिर्फ बाहर के लिए अच्छे हैं या अपने घर वालों के लिए भी? क्या हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सदका करते हैं या अपने रवैये से भी सदका देते हैं? याद रखें, मर्द का सबसे बड़ा सदका इसका इखलाक है, इसकी नरमी है, इसका अपने घर वालों के साथ अच्छा रवैया है। अगर ये सदका आ गया तो बाकी सब सदकात खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन सामीन, इंसान की ज़िंदगी में कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो बाज़ाहिर छोटे लगते हैं, मगर इनके असरात ज़मीन से आसमान तक फैल जाते हैं। सदका इन्हीं अमाल में से एक है। एक मर्द जब सुबह आँख खोलता है तो इसकी नीयत अगर दुरुस्त हो, इसका इरादा अगर खालिस हो, तो इसका पूरा दिन सदका बन सकता है। वो अपने घर से निकलता है, अपने कदमों से रिस्क की तलाश में चलता है और हर कदम इसके लिए अजर बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसकी मेहनत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी है। वो पसीना बहाता है, थकन बर्दाश्त करता है, मुश्किलात से लड़ता है, मगर इसके दिल में एक ही मकसद होता है कि इसके घर वालों को कभी मोहताजी ना देखनी पड़े। यही नीयत इसकी मेहनत को सदका बना देती है। फिर जब वो कमाई लेकर घर लौटता है और अपने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखता है तो ये मंजर खुद एक दुआ बन जाता है। बच्चों के हाथ में रोटी देना, इसके लिए लिबास खरीदना, इनकी तालीम का बंदोबस्त करना, ये सब वो सदकात हैं जिनका अजर सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहता बल्कि आखिरत में रोशनी बनकर साथ चलता है। बीवी के लिए आसानियां पैदा करना, इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, इसके लिए सुकून का सबब बनना, ये भी सदका है। माँ बाप के कदमों में बैठना, इनकी खिदमत करना, इनकी दुआएं लेना, ये वो सदका है जिसकी बरकत नस्लों तक पहुँचती है। एक मर्द जब अपने ख़ानदान का सहारा बनता है तो वो सिर्फ एक फ़र्द नहीं रहता बल्कि रहमत का ज़रिया बन जाता है। सदका सिर्फ माल देने का नाम नहीं बल्कि दिल देने का नाम है। एक मुस्कुराहट भी सदका है, किसी को रास्ता दिखाना भी सदका है, किसी के दुख को सुन लेना भी सदका है। एक मर्द जब किसी गरीब की मदद करता है, किसी यतीम के सर पर हाथ रखता है, किसी ज़रूरतमंद को सहारा देता है तो वो दरअसल अपने लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर रहा होता है। सदका इंसान के गुनाहों को मिटाता है, दिल को नरम करता है, रिस्क में बरकत पैदा करता है और ज़िंदगी में सुकून लाता है। ये वो अमल है जो मुसीबतों को टाल देता है, बलाओं को दूर कर देता है और इंसान के मुकद्दर को बदल देता है। लेकिन यहाँ एक नुक्ता ऐसा है जो अक्सर नजरों से ओझल रह जाता है। एक मर्द दुनिया भर में सदके करता है, हर किसी के लिए आसानी पैदा करता है, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता है, मगर क्या वो अपने ही घर में वही रविश अख्तियार करता है? क्या वो अपने बच्चों के साथ वैसा ही नरम है जैसा वो बाहर के लोगों के साथ है? क्या वो अपनी बीवी के साथ वैसा ही हुस्न सलूक रखता है जैसा वो दूसरों के साथ रखता है? यही वो सवाल है जो इस कहानी को एक नए रुख पर ले जाता है। एक मर्द के लिए सबसे आसान काम यह है कि वो बाहर अच्छा बन जाए, क्योंकि वहाँ लोग इसे वक्ती तौर पर देखते हैं, मगर घर वो जगह है जहाँ इसका असल चेहरा सामने आता है। वहाँ इसका सब्र, इसका इखलाक, इसका रवैया हर लम्हा आजमाइश में होता है और यही वो मकाम है जहाँ सदका एक नई शक्ल इख्तियार करता है। ये सिर्फ माल का लेन देन नहीं रहता बल्कि किरदार का इम्तिहान बन जाता है।
जब एक मर्द थका हारा घर आता है और इसके बावजूद अपने बच्चों के साथ प्यार से बात करता है, इनकी बातें सुनता है, इनके साथ वक्त गुजारता है, तो वो एक ऐसा सदका कर रहा होता है जो किसी भी माली सदके से बढ़कर हो सकता है। जब वो अपनी बीवी के जज्बात को समझता है, इसकी कदर करता है, इसके साथ नरमी से पेश आता है, तो वो सदका है जो घर को जन्नत का नमूना बना देता है। यहाँ से एक राज आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होता है, मगर अभी मुकम्मल तौर पर वाज़िया नहीं होता, क्योंकि सदके की हकीकत सिर्फ देने में नहीं बल्कि इस अंदाज में है जिससे दिया जाता। एक सख्त दिल इंसान अगर हज़ारों रुपए भी दे दे तो वो असर पैदा नहीं होता जो एक नरम दिल इंसान के एक जुमले से पैदा हो जाता है। एक तल्ख मिजाज शख्स अगर दुनिया भर की मदद कर दे तब भी इसके करीब रहने वाले सुकून महसूस नहीं करते, तो क्या सदका सिर्फ हाथ से दिया जाता है या जुबान से भी? क्या सदका सिर्फ माल से होता है या इखलाक से भी? क्या सदका सिर्फ बाहर के लोगों के लिए है या घर वालों के लिए भी? ये सवालात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सदके की एक ऐसी किस्म भी है जो सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा असर रखने वाली है, मगर वो क्या है ये अभी पर्दे में है। मोहतरम नाज़रीनो सामईन, सदका सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। जब एक मर्द दिल खोल कर देता है तो दरअसल वो खोता नहीं बल्कि पाता है। ये दुनिया का वो वाहिद सौदा है जिसमें नुकसान नाम की कोई चीज़ नहीं। वो किसी भूखे को खाना खिलाता है तो अल्लाह इसके रिस्क में ऐसी बरकत डाल देता है जो हिसाब से बाहर हो जाती है। वो किसी प्यासे को पानी पिलाता है तो इसके अपने दुख धुलने लगते हैं। वो किसी गमज़दा के आंसू पूंछता है तो इसके अपने दिल के बोझ हल्के हो जाते हैं। यही सदके की असल ताकत है कि ये इंसान को अंदर से बदल देता है। इसका दिल नरम हो जाता है, इसकी सोच वसी हो जाती है और इसकी ज़िंदगी में एक अजीब सा सुकून आ जाता है जो किसी और चीज़ से हासिल नहीं होता। एक मर्द जब मुसलसल सदका करता है तो इसके असरात सिर्फ इस तक महदूद नहीं रहते बल्कि इसके घर, इसकी औलाद और इसके आने वाली नस्लों तक पहुंचते हैं। इसके बच्चे इसकी सखावत को देखकर सीखते हैं, इसकी बीवी इसके किरदार से मुतासिर होती है और इसका घर रहमतों का मरकज़ बन जाता है। सदका दरअसल एक ऐसी रोशनी है जो एक दिल से निकलकर पूरे माहौल को रोशन कर देती है। ये वो अमल है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है, इसकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा देता है और इसके गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन सदके की एक और गहराई भी है जिसे समझना ज़रूरी है। अक्सर लोग सदका देते हैं मगर इसके साथ रवैया ऐसा रखते हैं कि वो सदका अपना असर खो देता है। किसी को देकर जिताना, किसी की मदद करके इसे नीचा दिखाना या किसी के सामने अपनी नेकी का इजहार करना, ये सब वो चीज़ें हैं जो सदके की रूह को ख़त्म कर देती हैं। असल सदका वो है जो खामोशी से दिया जाए, जिसमें दिखावा ना हो, जिसमें दिल की नरमी शामिल हो, जिसमें खलूस हो। अब यहाँ एक और पहलू सामने आता है। एक मर्द बाहर के लोगों के साथ तो बहुत नरम होता है, बहुत सब्र से बात करता है, हर एक के साथ मुस्कुरा कर मिलता है, मगर जब वो अपने घर आता है तो इसका अंदाज बदल जाता है। इसकी आवाज़ सख्त हो जाती है, इसके अल्फाज में तलखी आ जाती है और इसका रवैया ऐसा हो जाता है कि घर वाले इससे दूर रहने लगते हैं। ये वो तजाद है जो एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या सदका सिर्फ अजनबियों के लिए है या नरमी सिर्फ बाहर के लोगों के लिए है? क्या अच्छा इखलाक सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है या फिर इसका असल हकदार वो लोग हैं जो हमारे सबसे करीब हैं? यहाँ से बात मज़ीद संजीदा हो जाती है, क्योंकि एक मर्द अगर दुनिया भर में नेकियां करता रहे मगर अपने ही घर वालों के साथ इसका रवैया अच्छा ना हो तो इसकी नेकियों में एक खला रह जाता है। इसका सदका मुकम्मल नहीं होता, इसकी इबादत में वो तासीर नहीं रहती जो होनी चाहिए, क्योंकि घर वो जगह है जहाँ इंसान का असल इम्तिहान होता है। वहाँ कोई दिखावा नहीं चलता, वहाँ सिर्फ हकीकत सामने आती है। एक नरम लफ्ज़, एक प्यार भरा जुमला,
ایک مسکراہٹ، ایک برداشت، یہ سب وہ صدقات ہیں جو گھر کے ماحول کو بدل دیتی ہیں۔ ایک مرد اگر اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اپنی زبان کو نرم کر لے، اپنے رویے کو بہتر بنا لے تو وہ اپنے گھر کے لیے سب سے بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ اس کی موجودگی سکون کا سبب بن جاتی ہے، اس کی باتیں دل کو راحت دیتی ہیں اور اس کا اخلاق گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سب سے آسان ہے؟ ہرگز نہیں۔ مال دینا بعض اوقات آسان ہوتا ہے، مگر اپنے رویے کو بدلنا، اپنی طبیعت کو نرم کرنا، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل صدقہ چھپا ہوا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مرد کا اصل امتحان ہوتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک ایسا صدقہ جو نہ صرف انسان کی زندگی بدل دیتا ہے بلکہ اس کے گھر کو بھی بدل دیتا ہے۔ ایک ایسا صدقہ جو نظر نہیں آتا مگر اس کے اثرات ہر جگہ محسوس ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اب وہ لمحہ آ چکا ہے جہاں پردہ اٹھنے والا ہے، جہاں وہ راز ظاہر ہونے والا ہے جس کے گرد پوری گفتگو گھوم رہی تھی۔ آپ نے سنا کہ صدقہ انسان کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے اور زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مرد اپنی محنت، اپنی کمائی، اپنی مدد، اپنی سخاوت کے ذریعے کتنے ہی صدقات انجام دیتا ہے، مگر ان سب کے باوجود ایک خلا باقی رہ سکتا ہے، ایک کمی جو اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ ایک خاص صدقہ اپنی زندگی میں شامل نہ کر لے۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ وہ صدقہ یہ ہے کہ ایک مرد اپنے گھر کے اندر ویسا ہی ہو جیسا وہ باہر ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ وہ اپنے گھر میں نرمی لے آئے، اپنی زبان میں مٹھاس لے آئے، اپنے رویے میں محبت لے آئے۔ یہی مرد کا سب سے بڑا صدقہ ہے، کیونکہ یہ وہ صدقہ ہے جو صرف ہاتھ سے نہیں بلکہ دل سے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جس میں انسان اپنی انا کو قربان کرتا ہے، اپنے غصے کو دباتا ہے، اپنی سختی کو چھوڑتا ہے اور اپنے اندر ایک نئی نرمی پیدا کرتا ہے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کے جذبات کو سمجھتا ہے، تو وہ ایک ایسا صدقہ کر رہا ہوتا ہے جو کسی بھی مالی صدقے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو برداشت کرتا ہے، انہیں محبت سے سکھاتا ہے، تو وہ ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو صرف لمحوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے اثر چھوڑتا ہے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو گھر کو بدل دیتا ہے۔ ایک سخت مزاج مرد کا گھر خاموش تو ہو سکتا ہے مگر پرسکون نہیں۔ وہاں خوف ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، فاصلے ہوتے ہیں، مگر ایک نرم دل مرد کا گھر محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ وہاں باتیں ہوتی ہیں، ہنسی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ خود کو محسوس کرتی ہے، اس کے بچے اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں اور اس کا گھر جنت کا ایک عکس بن جاتا ہے۔ صدقہ صرف دینے کا نام نہیں بلکہ خوشی دینے کا نام ہے۔ اگر ایک مرد دنیا بھر میں صدقہ کرے مگر اس کے اپنے گھر والے اس کے رویے سے خوش نہ ہوں تو وہ صدقہ ادھورا رہ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے گھر والوں کو سکون دے دے، انہیں عزت دے دے، انہیں محبت دے دے تو وہ ایسا صدقہ کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو سکتا ہے۔ یہ صدقہ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں انسان کو اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے۔ غصہ آئے اور وہ اسے پی جائے، دل کرے کہ سختی کرے مگر وہ نرمی اختیار کرے، دل چاہے کہ خاموش رہے مگر وہ محبت سے بات کرے۔ یہی وہ لمحات ہیں جہاں اصل صدقہ ادا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جہاں ایک مرد اپنی عظمت ثابت کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک مرد کی اصل پہچان اس کے گھر سے ہوتی ہے۔ باہر کی دنیا اس کا ایک رخ دیکھتی ہے مگر گھر والے اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کے لیے آسانی بن جائے، ان کے لیے رحمت بن جائے تو اس نے وہ صدقہ کر دیا جو سب سے بڑا ہے۔ آج آپ سے ایک سوال کریں، کیا میں صرف دوسروں کے لیے اچھا ہوں یا اپنے گھر والوں کے لیے بھی؟
کیا میری زبان میں وہی نرمی ہے جو میرے دل میں ہونی چاہیے؟ کیا میرا رویہ میرے گھر والوں کو سکون دے رہا ہے یا بے سکونی؟ اگر جواب مثبت نہیں تو آج سے ایک نیا آغاز کریں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے الفاظ کو بہتر بنائیں، اپنے رویے کو خوبصورت بنائیں، کیونکہ یہی وہ صدقہ ہے جو آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی۔ اور یاد رکھیں، مرد کا سب سے بڑا صدقہ اس کا اخلاق ہے، اس کی نرمی ہے، اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ جب یہ صدقہ زندگی میں آ جاتا ہے تو باقی تمام صدقات خود بخود قیمتی ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے، یہی وہ کامیابی ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو ایک مرد کو حقیقی معنوں میں کامیاب بنا دیتا ہے۔